बहुत जगार शुणी जे कि आमर चाषी भाई माने कहती जे कि आमे कहीं टीका दबु आमर तो टीका नदे आम छेली तो बहुत भलरे अच्छी आमे कहीं टीका अप्लाई करूँ से बहुत चाषी भाई माने भी ये जिनस भी भावती। नमस्कार आपणकर से प्रिय आलोक आपण को पुणी थे स्वागत जनावुछि एवं आमर एबी प्लस यूट्यूब चैनल आपण को पुणी थे स्वागत जनावुछि। आमे बे छेलीर टीका बाबद रे आमे जानिबा जे कि छेलीर टीका जो आमर सब विभिन्न प्रकार टीका अच्छी तो बहुत टीका तो अच्छी किंतु मु आपन को गोट फॉक्स बाबद रे कहिबी जे गोट फॉक्स टीका देले रोग केमिति दूरेइबो एवं रोग को किसमर छेली की केमिति रोग हुए से विषय में आपन को मु कहिबी एवं आमर गोट फॉक्स टीका द्वारा को रोग को जगी की रखि परिबो जे कि से टीका बाबद रे आज आमे आलोचना करिबा। से गोट फॉक्स टीका मध्य गोट फॉक्स रोग से रोग तो अबिका बहुत ये देखा देलानी जे कि बहुत छेली गाई गोरु ए सब मरुछंती। मो फार्म रे एबी प्लस गोट फार्म कथा मु आपन को कहूची मो फार्म रे तीनोटी छेली चली गले जे कि से छेली गोटे होची माने हमरी तीनोटी दुईटी होची माई छेली गोटे होची अंडीरा छेली जे कि चली गला। आग फास्ट मो छेली आग टिके वीक है भाया है चली गला मुझे जानी पाइलिनी। तापर डॉक्टर परामर्श द्वारा जे कि बहु मु तो न्यूज चैनल देखी भी आपण माने न्यूज चैनल देखुथिबे जे कि टीवी रे हमर घन घन किनी कहूची जे कि गोट फॉक्स टीकाटा को दबा पाई एवं छेली मानक रोग पड़लानी बोली भी कहूची। गोट फॉक्स टीका आपण माने दियंतु जे कि मु भी देई सारिछि किछि असुविधा नै मो फार्म रे मो अबिका गोट फॉक्स टीका देई सारिछि आपण माने भी गोट फॉक्स टीका दियंतु। हमर चाषी भाई माने कहती जे कि आमे कहीं टीका दबु आमर तो टीका नदे आम छेली तो बहुत भलरे अच्छी आमे कहीं टीका अप्लाई करूँ से बहुत चाषी भाई माने भी ये जिनस भी भावती। किंतु मु कहया चाहे जे कि ठीक ठाक रहुची तो ठीक अच्छी किछि कथा नहीं एते बेले जे खराब समय आसीजिवो ताहा कही हबो नहीं। सेथिलागी मु कहूची जे कि आम चाषी भाई मानकु जे कि केबे से भूल करंतु नहीं जे कि आमर टीका ठीक समय रे ठीक टाइम रे दियंतु जे कि आमे एवं आम छेली सुरक्षित रहिबो। जदि आपण माने मो चैनल रे जोड़ी होई रहिबा पई चाहउछंती ताले आपण माने सब्सक्राइब बटन टी को दबाई दियंतु एवं बेल आइकन घंटी बटन टी को दबाई दियंतु जे कि मो चैनल रे बहुत सारा वीडियो अछि आपण देखि परिबे मोर आगु को भी वीडियो आपण माने देखि परिबे। ठीक अछि हमें तो बहुत टॉपिक गफी देले जे कि एबे हमें जिबा जे कि गोट फॉक्स रोग विषय रे जानिबा छेली मानकु गोट फॉक्स रोग हेले को लक्षण हुए ए विषय रे चलंतु जानिबा। तापर आपण मानकु मु कहूची जे कि वीडियो टी फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु जे कि आपण माने टीका बाबद रे एवं रोग बाबद रे किछि जानि परिबे। जदि फास्ट रु लास्ट पर्यंत आपण न देखिबे ताले आपण ए विषय रे किछि जानि परिबे नाही जे कि आपण स्किप करंतु नाही आपण फास्ट रु लास्ट पर्यंत वीडियो टी को देखंतु। चलंतु जिबा आमे टीका बाबद रे बुझिबा। गोट फॉक्स हेले छेलीर की लक्षण हुए आमे जानिबा केमिति जानिबा जे कि छेली की गोट फॉक्स हेले देखंतु हमर सिम्पटम सिंग जे कि छेली को रोग हेले की सिम्पटम्स सब देखा जाए से विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। फास्ट वन रे हला छेली को
ରୋଗ ହେଲେ ଛେଳିକୁ ଜର ହୋଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଜର ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଛେଳି ନାକରୁ ଏବଂ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଳିଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ନାକରୁ ପାଣି ଗଳିଥାଏ, ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ବି ପାଣି ଗଳିଥାଏ। ତିନିରେ ହେଲା ଆଖି ଫୁଲା ପଡ଼ିଥାଏ। ଫୁଲା ପଡ଼ି ଆଖି ଛେଳିକି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମେଇ ଦିଏ, ଯେ କି ସେ ହେଉଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେ କି ଛେଳି ମୁହଁ ଏବଂ ଆଖିପତା ଆଖିପତା ସାଇଡ୍ କି ମୁହଁ ସାଇଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ରିବି ଟାଇପ୍ର ପୁରା ହୋଇଥାଏ, ଘା ଟାଇପ୍ର, ସେ ଯେ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସେ ଯେଉଁ ରିବି ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଛେଳି ଦେହ ଯାକ ଗେଟା ଟାଇପ୍ର, ଗୋଲିଆ ଗେଟା ଟାଇପ୍ର, ଆବୁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଦେହ ଯାକ ହୋଇଯାଏ। ପାଟି ସಮೇତ ଦେହ ସବୁ ଆବୁ ଟାଇପ୍ର, ଆମରି ଯେଉଁ ମାଇ ଛେଳି ଯଦି ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କର ସ୍ତନରେ ବି ହୋଇଥିବ ରିବି ଟାଇପ୍ର, ଆବୁ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିବେ, ଛେଳି ଆମର ଡିପ୍ରେସନରେ ବି ଯାଇପାରେ, ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଛେଳି ଘୁମେଇଲା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଛେଳି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବା, ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଆମର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଯେମିତି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଟାଇପ୍ର ଛେଳି ନୀରବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଘୁମେଇଲା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥାଏ। ଏହିସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଆମେ ତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଯେ କି ଏବେ ରୋଗ କେମିତି ହୁଏ ଛେଳିକି, ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍, ଯେ କି ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ରୋଗ, ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ କି ରୋଗ ଆମର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଆମର ଛେଳି ତ ଆମର ଏକାଠି ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ତ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏକାଠି ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଏକାଠି ବନ୍ଧା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ବଡି ଟଚ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେ କି ଏ ଭାଇରସ୍ ରୋଗ ବି ହୋଇପାରେ। ତାପରେ 2ରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାର ବୋଦା ଆଣିଲେ, ଯେ କି ଆମ କ୍ରସିଂ ପାଇଁ, ଯେ କି ଆମ ଛେଳି ପାଇଁ, ଯେ କି ଆମେ ବାହାର ବୋଦା ଆଣିଲେ, ସେ ବାହାର ବୋଦା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଯେ କି ସେ ବି ଆସି ଭାଇରସ୍ ବି ଆମ ଫାର୍ମରେ ବି ପଶିପାରେ ଏବଂ ଆମ ଛେଳିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛେଳିମାନେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ କି ପାଖାପାଖି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ବି ଆସିପାରେ। ରୋଗ କିଛି କହିହେବନି। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେ କି ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କି ଶୀତ ଦିନିଆ ଏବଂ ଖରା ଦିନିଆ ଏବଂ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଏସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଯେ କି ଅବିକା ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲିଛି ଗୋଟ୍ ପକ୍ସ, ଏଇଟା ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ତ ଏ ରୋଗ ବାବଦରେ ଏଇଠି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ଗୋଟ୍ ପକ୍ସଟା ନିହାତି ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ତ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ସରିଲା, ଯେ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଛେଳିର ରୋଗ କିପରି ହୁଏ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଟୀକା କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଦେବା, ଯେ କି ଛେଳିକି, ଆଉ କେଉଁ ଛେଳିକୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେବା, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଛେଳି କେଉଁ ଛେଳିକି ଦେବା, ଯେ କି ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥିବ ସେହି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ ଟୀକା ଦିଆ ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ
ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେବା ନାହିଁ, ଯେ କି ସେ ଟୀକାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେ କି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ କରିଛି ସେଇ ଛେଳିକୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛି, ଯେଉଁ ଛେଳିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଛି ସେ ଛେଳି ଠାରୁ ଅଲଗା ଛେଳିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା, ଯେ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧର ଏ ଟୀକା ଆମେ ଆଜି ଦେଲେ, ଆଜି ଛାଡ଼ି ଆଜିକି ମିଶେଇ 4 ଦିନ ଠେଇ ଏ ଟୀକା କାମ କରିବ। এই ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ତ ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଟୀକା କ'ଣ, ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ଆମର ଛେଳିକୁ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ। କହି ରଖୁଛି ଯେ କି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅବହେଳା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟଫ୍ଲକ୍ସ ଟୀକାଟାକୁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ କି ଆମ ଛେଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଯେ କି ମୁଁ ତ ଆମର ଟୀକା ବାବଦରେ ଏବଂ ଛେଳିର ରୋଗ କିଭଳି ଗୋଟଫକ୍ସ ହେଲେ ରୋଗ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଆଗକୁ ବି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଟୀକା ବାବଦରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟାକରିକି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।